आजिर प्रयासटा गोटे कौन कहबी समस्ते आमर ग्रुप रो गुरु भाई माने माँ माने एते दिन धरी जो गोटे मिलित भाव में प्रयास कर ठाकुर को प्रतिष्ठा करने निज व्यक्तिगत जीवन रे पुणी परिवेश रे आ पछपटे जे केते जन शिशि ठाकुरंकर शिशि ठाकुर को लेकिन उपभोग करने जीवन रे तांको भावधारा को लेकरी समस्त सामने रे तांको नेकी चलिले न नेकी चलिले पाश्चात्य जीवन को लेकिन चलिले किपरि जे मनीष अबाट को चली जाए तार गोटे दृष्टांत आम सब सीरियसली कही कही आसचु केते जन अनुभूति कहते किंतु गोटे नाट्य माध्यम देकी नाटक माध्यम देकरी समस्त को जनइबार गोटे अभिनव प्रयास किसी जन माँ भाई देवदत्त भाई को चेष्टा रे हेची आउ मोर किसी हेथिरे विशेष सहयोग हेई पारिनी किंतु भाई माने करचंदी बोली मु भारी या खुशी जे निजर गोटे प्रयास जो रही ठाकुर को पाई आमे किछि करिबा मिसिकिरी करिबा संगति भाव रे करिबा एटा खूब भल लगे देखंतु आपण माने किपरि पसंद करचंती आपण मानकर व्यू आज निश्चित भाव रे सरी गला परे ग्रुप रे पठेबे आ फल रे ए प्रकार जिनसटा आपण को किपरि लागुच जानिले आर एई नाटक उपरे आगो को हुए तो पार्टिसिपेशन बढ़ी पारे भल भी आउरी करिया पे चेष्टा हेई पारे तनो एटा गोटे डिफरेंट टेस्ट दवा पई समस्त चेष्टा ए प्रयास रे गोटे समस्त को मु अनुरोध करी टिके डिसिप्लिन मेंटेन करिवे कारण मु टिके स्ट्रिक्ट लोक आ डिसिप्लिन मेंटेन न कले मु तो रिमूव कर दिया आपण माने जानंती सेति पई प्रयास करिवे निजर माइक्रोफोन को म्यूट रखिवे हैला अनम्यूट कदापि करिवे नहीं कारण नाटक भितर पुणी किसी गोटे नॉइज आसीजिवो काहाको भल लागिवो नहीं सेति पई आउ थरे अनुरोध करछि अनम्यूट केही करिवे नहीं वर्तमान मु देवदत्त भाई को ऊपर छाड़ुछि से नाटक जो परिवेषण हबो ताको किपरि आगे नेबे देवदत्त भाई जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय मामी नामा अछंती आरंभ करिवे आज्ञा दादा मो वॉइस आछि दादा वॉइस तो मैं टेस्ट हे जाय आगे जाओ आज्ञा ठीक अछि समस्तंकु मोर जय गुरु आज आमे एको ओडिया नाटक परिवेषण करिया पई जाउछु जहार नाम हेला जीवनर नुआ छंद श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्री चरणाश्रित प्रत्येक व्यक्ति साधारण नुहे बरं असाधारण श्री श्री ठाकुरंक दीक्षा ग्रहण करिबा तांक सूक्ष्म रूप सत्मंत्रर संचार हुए नेउथिबा व्यक्तिर शरीर मध्यको दीक्षित व्यक्तिर शरीर सत्मंत्र रे अभिमंत्रित होइथाय अभिमंत्रित शरीर पवित्र भावे विवेचित सूत्रां ताहा साधारण शरीर होई रहेना ताहा इष्ट पूजार यंत्र होई जाय इष्ट देवंक आसन बासन वस्त्रादि जेपरि पवित्र द्रव्य सेही परि दीक्षित व्यक्तिर शरीर मध्य अति पवित्र भावे विवेचित सत्मंत्र अनुप्रवेश करिबा परे व्यक्तिर अंतरस्थ भगवत्तार सुप्त बीज क्रमश अंकुरित होई चले आउ ध्यान धारणा साधना रूपक आलोक जल खत बा सारर प्रयोगात्मक सहायता रे ताहा त्रुमायुत होई उठे सेही शरीर पाई श्री श्री ठाकुरंक प्रदत्त स्वास्थ्य और सदाचार समस्त नियम आमको मानिबाकू पड़िबो
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଚରଣୀ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରତି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଉଠିବେ ସେହି ଅମୃତ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ଆଜିକାଲିର ତଥାକଥିତ ଆଧୁନିକ ଚଳଣି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯେ ଶରୀର ଓ ମନ ପକ୍ଷରେ ବିଷ, ତାହା ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକଟିରେ କିପରି ଜଣେ ନିଜର ଚଳଣି ବଦଳାଇ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ, ତାହାର ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାତ୍ର ପରିଚୟ। ଏଥିରେ ଶର୍ମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି ମା ଭୂମିକାରେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସୁଶୀଳା। ସୁଶୀଳା ମା ସିଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ନାମରେ ରିୟା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟଙ୍କା ମା। ସିଏ ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ, ଦୀକ୍ଷିତ ସତ କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ବିମୁଖ। ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ରୂପେ ଆମର ସସ୍ମିତା ମା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକ ଓ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ନାଟକଟିର ସୂତ୍ରଧର ରୂପେ ମାମିନାମା ମୁଁ ନିଜେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ବୈଠକ ଘର। ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭଜନ ବାଜୁଛି। ସମୟ ସକାଳ 6ଟା। ସ୍ନେହରେ ସୁଶୀଳା ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ରିୟାକୁ। ରିୟା, ରିୟା ବେଟା, ଉଠ ମା, କେତେ ସକାଳ ହେଲାଣି। ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ରିୟା ନିଦୁଆ ଆଖିରେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବିରକ୍ତିରେ କହେ, ମା, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ନା। ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେବ ସିରିଜ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଖି ଖୋଲୁ ନାହିଁ ମୋର। ରାତି 2ଟା? ମା, ଏ କଣ ଶୁଣୁଛି ମୁଁ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ଶରୀରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଛନ୍ଦକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧ ଯିଏ ଚାଲେ, ପ୍ରକୃତି ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। ମା, ସବୁ କଥାରେ ଠାକୁର ଠାକୁର। ଏବେ ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଜାଗନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା, ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 500 ଲାଇକ୍ ଆସିଛି ଗତ ରାତିର ରିଲ୍ସରେ। ଝିଅ, ଏ ଲାଇକ୍ ତ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ ନାହିଁ। ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମନର ଶାନ୍ତି ଆସେ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଆମର ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ମା, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଗର ଜଏଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି ମଲରେ। ସାଙ୍ଗ ସହ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯିବାର। ମୁଁ 8ଟା ପରେ ଉଠିବି। ହେ ଦୟାଳ, ଏ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ତାକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏହାପରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ 9ଟା ହୁଏ। ରିୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା ଅନୁନୟ କରି ଝିଅ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି। ଝିଅ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ ଆଲମଣ୍ଡ ଭିଜାଇ ରଖିଛି, ଚିଆ ସିଡ୍ ପାଣିରେ ପକାଇ ରଖିଛି। ଖା, ଟିକେ ଫଳ ଖା। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏବେ ସଜନା ଶାଗର ଭଜା, ରୁଟି କରିଦେଇଛି। କି ଶାଗ? ମା, ତୁମେ ବୁଝ ନାହିଁ। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ମୋମୋ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଶାଗ ଖାଇ କଣ ବୋରିଂ ହେବି? ତୁ ତ ଦୀକ୍ଷିତ ବେଟା, ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁନାହୁଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉନାହୁଁ, ଏ କଣ ତୁ ଶିଖିଛୁ? ମା, ଦୀକ୍ଷା ତ ନେଇଥିଲି ତୁମ କଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ। କଲେଜ, ସାଙ୍ଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ। ରିୟା ବାହାରି ଯାଏ। ସୁଶୀଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହ।
हे ଠାକୁର, ତୁମେ ଜାଣ, ଏ ପିଲାକୁ ବୁଝାଅ, ଏ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ। ଆଲୋକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସମାନ ଘର 3 ମାସ ପରେ। ମଞ୍ଚରେ ରିୟା ସୋଫା ଉପରେ ଅଳସୁଆ ଭାବେ ଶୋଇଛି। ମୁହଁ ତାର ଫିକା, ଆଖି ତଳେ କଳା ଦାଗ। ହାତରେ ଫୋନ୍ ଧରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନିରୁତ୍ସାହୀ। ପାଖରେ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲ ଛଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ବି ଏତେ ଥକା ଲାଗୁଛି ମା। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ପେଟ ଖରାପ ବି ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ମା। ସୁଶୀଳା ମା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଧରି ଅତି ଚିନ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ରିୟା, ଆଜି ବି ତୁ କଲେଜ ଗଲୁ ନାହିଁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଛୁଟି ନେଲୁଣି। ମା, ପାରୁନାହିଁ। ଶରୀର ସାଥ ଦେଉନାହିଁ ମା। ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ, ଆଖି ଜଳେ, ପେଟରେ କଣ ଚାଲିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ମା। ଆଉ ଏ ଥକା, ଯେମିତି ପୁରା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମା। ସୁଶୀଳା ମା ରିୟା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ତା କପାଳ ଛୁଇଁ କହନ୍ତି, ଆରେ ହେ, ତୋ ଦେହରେ ତ ଜ୍ୱର ଅଛି ବେଟା। ତୋ ଚେହେରା ଏତେ ଫିକା ପଡିଯାଇଛି, ଆଖି ତଳେ ପୁଣି ଏ କଳା ଦାଗ। ମା, ମୁଁ ବି ନୋଟିସ କରିଛି। ମୋ ସ୍କିନ୍ ବି ଖରାପ ହେଲା, ପିମ୍ପଲ୍ସ ବଢିଛି, ଚୁଟି ଝଡୁଛି। କଣ ହେଲା ମତେ ମା? ବେଟା, ଏବେ ଶରୀର ନିଜ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଆମେ ଶୁଣୁନାହୁଁ। ଶିଶି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଶରୀର ହେଉଛି ସାଧନାର ମନ୍ଦିର। ଯିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଅପବିତ୍ର ରଖେ, ସେ ପୂଜା କରିବ କେମିତି? ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଶୋଉଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି ବେଟା। ମା, ତୁମେ ଭୟ ଦେଖାଉଛ ନା? ମୋର କଣ ବଡ କିଛି ହୋଇଛି କି? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ହୋଇନି। ଆସ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତୋତେ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ସେ ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଓ ଭଲ ମଣିଷ। ଶରୀର ସହ ମନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର? ଆଉ କଣ ଲେକ୍ଚର ଦେବେ ସେ ବି? ଲେକ୍ଚର ନୁହେଁ ବେଟା, ଜୀବନ ଶିଖାଇବେ। ଚାଲ ଯିବା। ମା ଓ ଝିଅ ଉଭୟ ବାହାରନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଲୋକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବର। ମଞ୍ଚରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲିନିକ। ଡେସ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ, କିଛି ଫାଇଲ ଏବଂ ଏକ କୋଣରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋ। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ବସିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ନେହମୟ ମୁଖରେ। ସୁଶୀଳା ମା ଓ ରିୟା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ହସି କହନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସୁଶୀଳା ମା। ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏ ତ ରିୟା, ଏତେ ବଡ ହୋଇଗଲୁଣି ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଏତେ ଫିକା କାହିଁକି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସିଲୁ ମା। ଝିଅର କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ। ଥକା ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଚୁଟି ଝଡୁଛି। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ରିୟାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାନ୍ତି। ବସ୍ ବେଟା, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ସତ ସତ ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ରୋଗର ମୂଳ ଜାଣିଲେ ଔଷଧ ବି ଠିକ ହୁଏ। ହଁ। ବେଶ, ପ୍ରଥମେ କହ, ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଶୋଉଛୁ? ମଧ୍ୟରାତି 1-2ଟା। ଆଉ ଉଠୁଛୁ? 9ଟା-10ଟା ବେଳେ। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ କଣ ଖାଉଛୁ? ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ,
ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଚିପ୍ସ ବିସ୍କିଟ ଏସବୁ ଖାଏ। ଆଉ ଦିନରେ? ବାହାରେ ଖାଏ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ମୋମୋ ଚାଉମିନ। ପାଣି କେତେ ଦିନକୁ ପିଉଛୁ? ଜାଣି ନାହିଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଏ ଟିକେ। ଫଳ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଶାଗ ଖାଉ? ନା ଆଜ୍ଞା ଛି ସେଗୁଡା ଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ଗଭୀର ଭାବେ ରିୟାକୁ କହନ୍ତି। ଆଉ କହ ଦିନରେ କେତେ ସମୟ ମୋବାଇଲ ବା ଲାପଟପ୍ ଆଗରେ ବିତାଉଛୁ? 8-10 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଭଳି। ବ୍ୟାୟାମ କରୁ ଚଲାବୁଲା ଖେଳା ଖେଳି କିଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରିୟାକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ବେଟା ତୁ ଦୀକ୍ଷିତ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ନାମ ଜପ କରୁଛୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଣାମ? ନା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରିନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ନେହର ସହିତ ରିୟାକୁ କହନ୍ତି। ଦେଖ ବେଟା ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଔଷଧ ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବି ତୋ ରୋଗ ଔଷଧରେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। କଣ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ କିଛି ହୋଇଛି କି ମତେ? ନା ନା ଏତେ ବଡ ଜଟିଳ ରୋଗ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିଲା ବଡ ରୋଗର ବୀଜ ତୁ ନିଜେ ବୁଣି ଦଉଛୁ। ତୋ ଶରୀର ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ରୋଗ ବା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଡିଜଅର୍ଡର। ମାନେ? ମାନେ ହେଲା ତୁ ଯେପରି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଶୋଉଛୁ ଆଉ ଭାବୁଛୁ ସେ ସବୁ ତ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧ ଯାଉଛି। ଏବେ ଛୋଟ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଥକା ପେଟ ଖରାପ କାଲି ବଡ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡିପ୍ରେସନ। ହେ ଭଗବାନ ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ଧୀରେ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶୀଳା ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଆହାର ବିହାର ଆଚାର ବିଚାର ଓ ବ୍ୟବହାର ଏ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ ରଖେ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ଦୁଇଟି ପାଏ। ଏକଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ। ରିୟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି। ବେଟା ରିୟା ମୁଁ ତତେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେବି। ଏହା ଔଷଧ ଠାରୁ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ଏହା ମତେ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ ତ? ହଁ ହଁ ସେମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆହାର ତ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେତେ ପରିମାଣର କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଫଳ ରହିବ ବହୁତ ଭଲ। ତୁ ଯାହା ଖାଉଛୁ ପିଜା ବର୍ଗର ଚିପ୍ସ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କସ ଏସବୁରେ ଅଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଚର୍ବି ଓ ତେଲ ଯାହା ରକ୍ତ ନଳୀ ବନ୍ଦ କରେ ଶର୍କରା ଯାହା ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଣେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଲିଭର ଖରାପ କରେ ଆଉ ମଇଦା ଯାହା ହଜମ ନଷ୍ଟ କରେ। ତାହା ହେଲେ କଣ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା? ସମୟ ଅନୁସାରେ କଣ ଖାଇବୁ ମୁଁ ତତେ ଆଗେ କହିଦଉଛି। ତାପରେ ଲେଖିଦେବି ଦେଖ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଗରମ ପାଣି ସହ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡି ପିଇ ନବୁ। ଜଳଖିଆରେ ରାତ୍ରିରେ ଭିଜା ହୋଇଥିବା ଆଲମଣ୍ଡ ଚିଆସିଡ୍ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି କିଛି ଅଞ୍ଜିର କିଛି ଧଳା ରାଶି ଫଳ ଅଙ୍କୁରିତ ମୁଗ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ପାଉଡର କରି ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇ ଖାଇପାରିବୁ। ଆ ସହିତ 1 ଚାମଚ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମୋରିଙ୍ଗା ପାଉଡର ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡିକ ଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋଟେ ଗାଜରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବୁ
ତାପରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଶାଗ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ସାଲାଡ। ହଁ, ମନେ ରଖିବୁ, ଉଣା ଭାତରେ 2 ଗୁଣା ବଳ। ପେଟ ଯେପରି 3 ଭାଗ ପୁରେ 1 ଭାଗ ଖାଲି ରହିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଫଳ, ସିଝା ବୁଟ। ଆଉ ରାତ୍ରିରେ ହାଲୁକା ରୁଟି, ପନିପରିବା, ଡାଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପୂର୍ବରୁ ଖାଇ ନବୁ। ଦିନକୁ ଯେମିତି ହେଲେ 3 ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡିବ ତତେ। ସବୁବେଳେ 1 ବୋତଲ ପାଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିବୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦବୁ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଧଳା ରାଶି, ଗାଜର, ଟମାଟୋ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଫଳ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏ ସବୁ ତ ଘରେ ମା କହନ୍ତି ମତେ। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ମା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଚଳନୀରୁ ଦେଖି ଶିଖିଛି। ସେ କିପରି ସବୁ ସମୟରେ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପିଇବାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସହଜ ଓ ସରଳ ଚଳନୀ, ସୁପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାୟାମ, ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ଚାଲିବା, ଠିକ ସେ ପାଣି ପିଇବା, ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଶିଖି ମୁଁ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇଛି ମା। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା ମାନି କେତେ ଜଣ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ କଥା ସୁଶୀଳା ମା। ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏମିତି ସବୁ କରି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତା କହିହେବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ରିୟା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କୁହନ୍ତି, ରିୟା, ତୁ ରାତି 2ଟାରେ ଶୋଉଛୁ, 10ଟାରେ ଉଠୁଛୁ। ଏହା ଶରୀରର ସାର୍କାଡିଆନ ରିଦିମ ବା ଜୈବିକ ଘଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବଢାଏ। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଚଳ, ପ୍ରକୃତି ତତେ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହେ, ରାତି 10ଟାରୁ 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରରେ ମେଲାଟୋନିନ, ନିଦ ହରମୋନ ସର୍ବାଧିକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏ ସମୟରେ ନ ଶୋଇଲେ ଥକା, ଡିପ୍ରେସନ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା କମିଯାଏ। ଠିକ ନିଦ୍ରା, ନାମଧାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚଳଣି ହିଁ ଆମର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବଢାଇବ। ସକାଳୁ ଚାଲିବା, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ସକ୍ରିୟତା ବଢେ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହେବ, ମନ ସତେଜ ରୁହେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ବଢିବ। ଦେଖ, ସବୁଦିନ ଅତି କମ ରେ 10-15 ମିନିଟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବୁ। ଶରୀରକୁ ଚଲେଇବା ଦରକାର। ତୁ ଦିନ ସାରା ବସି ରହୁଛୁ, ଫୋନ ଧରି, ଲାପଟପ ଧରି, ଏହା ହେଉଛି ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ସେବା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଯିଏ ଶରୀରକୁ ଅଳସୁଆ ରଖେ, ସେ ନିଜ ମନ୍ଦିର ନିଜେ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଶିଷ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଅବିନ୍ଦ ଦାଦା ଯେଉଁ ଡିପି ୱାର୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଉଭୟ ଶରୀର ଓ ମନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ତାହା ପୁଣି କେମିତି ହେବ? ଦେଖ ମା, ଆମେ ସବୁଦିନ ଡିପି କାମରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ତାହା ଆମକୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ବେଟା, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ତୁ ଦୀକ୍ଷିତ। ଠାକୁର ତତେ ଇଷ୍ଟ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେ ନାମ ଜପ କରୁନାହୁଁ। ଏହା ଯେମିତି ଔଷଧ, ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଲେ ଆଉ ତୁ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ନାମ ଜପ ହେଉଛି ଚେତନାର ଔଷଧ। ଏ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଜପ କର, ଭିତରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନ ବିଟା ଏଣ୍ଡ୍ରୋଫିନ୍ ବଢାଏ। ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ବେଦନାନାଶକ କଟସିଲ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହରମୋନ କମାଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପ୍ରିଫେଣ୍ଟାଲ କର୍ଟେକ୍ସ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ମାନେ ଧ୍ୟାନ ସତରେ କାମ କରେ? ହଁ ବେଟା, ହାର୍ଭାର୍ଡ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କୁହେ, ଦୈନିକ 30 ମିନିଟ ଧ୍ୟାନ ରକ୍ତଚାପ କମାଏ, ଉଦ୍ବେଗ ଦୂର କରେ, ନିଦ ଭଲ କରେ,
ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢାଏ। ତୋ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ପରେ ସୁଧ ଆସନରେ ବସିଯିବୁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧ୍ୟାନ କର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖକୁ ସ୍ନେହମୟ ଦୃଷ୍ଟି ସହ ଅନୁରାଗ ସହିତ ଇଷ୍ଟ ନାମ ଜପ କରିବୁ। ମନେ ମନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସକାଳେ 30 ମିନିଟ୍, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 30 ମିନିଟ୍ ନାମଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ଦରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶେଷ କଥା, ତୋର ଫୋନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆସକ୍ତି। ଦିନକୁ 8-10 ଘଣ୍ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ ବିତାଉଛୁ। ଏହା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଫଳରେ ନୀଳ ଆଲୋକ ଆଖିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ନିଦ ନଷ୍ଟ କରେ। ଡୋପାମିନ୍ ଆସକ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିଶା ଦେଉଛି, ଏକାଗ୍ରତା କମାଉଛି। ପଢିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ଦେଖି ନିରାଶ ଆସେ। ଦେଖ ତୁ କଣ କରିବୁ। ଦୈନିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମକୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା କମାଇବୁ। ଭୋଜନ ବେଳେ ଫୋନକୁ ଦୂରେ ରଖିବୁ। ରାତି 9ଟା ପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବନ୍ଦ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସୀମିତ। ଦିନକୁ 30 ମିନିଟ୍। ପାରିବୁ ତ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ସ୍ନେହରେ ରିୟାକୁ ବୁଝାନ୍ତି। ବେଟା, ମୁଁ ତତେ କିଛି ଔଷଧ ଦେଇ ଦଉଛି, ଭିଟାମିନ୍ ହଜମ ପାଇଁ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ 90% ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଏ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ପାହୁଣ୍ଡ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନହେଲେ ସାଧନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନାହିଁ। ରିୟାର ଆଖିରେ ଭରପୁର ପାଣି। ସେ ଗଭୀର ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦିଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏବେ। ମୁଁ ଏତେ ଭୁଲ କରିଛି। ମା ଏତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ବି ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। ଠାକୁର ପଥ ଦେଖାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗେଇ ଗଲି ଅନ୍ଧାରରେ। ସୁଶୀଳା ମା ସ୍ନେହରେ ରିୟାକୁ ଧରି ବୁଝାନ୍ତି। ବେଟା, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ଏଥିରେ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ। ଠାକୁର କ୍ଷମାଶୀଳ। ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଫେରିବାର ପଥ ସଦାସର୍ବଦା ଖୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ହସି କହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ ମାନସିକତା। ଦେଖ ବେଟା, ମାସେ ପରେ ଆସିବୁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି, ତୁ ନିଜେ ଫରକ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ। ରିୟା ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ହେ ଠାକୁର, କ୍ଷମା କର, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ସୁଶୀଳା ମା ଓ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ରିୟା ମିଳି ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଲୋକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ଥାନ ସେଇ ସମାନ ଘର। 1 ମାସ ପରେ। ସମୟ ସକାଳ 6ଟା। ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଜୁଛି। ସୁଶୀଳା ଓ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ରିୟା ଏକତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ରିୟାର ମୁଖ ଦୀପ୍ତ, ଆଖିରେ ଶାନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ସରେ ଦୁହେଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ରିୟା ହସି କହେ, ମା, ମତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭଲ କରିଦେଲେ ମା। ସୁଶୀଳା ମା ଆନନ୍ଦରେ କହନ୍ତି, ହଁ ମା, ସେ ତ ପରମ ଦୟାଲ। ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ପରଫେକ୍ଟ। ମା ଜାଣ, ଆଜିକାଲି ମତେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଦ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୁରା ବନ୍ଦ। ଆଉ ମନ କେତେ ଶାନ୍ତ। ସୁଶୀଳା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ। ଏ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ବେଟା। ମା, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ବାହାରର ଜଙ୍କ ଫୁଡ, ଫୋନର ଭର୍ଚୁଆଲ ଦୁନିଆ
ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ସୁଖ। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଅଛି ଭଲ ଖାଇବାରେ, ସମୟରେ ଶୋଇବାରେ, ବ୍ୟାୟାମରେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ। ମା, ଚାଲ ନା ଡିପି ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଯିବା ମିଶିକି। ସୁଶୀଳା ମା ଆନନ୍ଦରେ ରିୟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ବେଟା, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଉଭୟ ମା ଓ ଝିଅ ମନଖୋଲା ହସରେ ହସନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭଜନ ବାଜୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା ମାନି ରିୟାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ଆମ ଗହଣରେ ବହୁତ ପରିବାରରେ ନୀତିଦିନ ଘଟୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମ ମାନି ସେହି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ପାଡି ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଜୟଗୁରୁ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ସେସନ କରି ଆସୁଛେ ହିନ୍ଦୀରେ, ଓଡ଼ିଆରେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କଥା ଉପରେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବଚନ ଉପରେ, ପୁଣି ଡିସ୍କସନ ଉପରେ, ମା ମାନଙ୍କର ଚାକିରି କରିବା, ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଉପରେ କେତେ କଥର ଆମର ସେସନ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଲୋକଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟଟା ଜରୁରୀ, ଏଇଟା ସିଓର ତ ମୁଁ ଆଜି ହେଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବି ଜରୁରୀ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ନୂଆ ପ୍ରୟାସଟା ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇଛି। ଯାହା ତ ଜଣା ପଡୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ତଥାପି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଛି କମେଣ୍ଟସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ କିପରି ହବ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ନୂଆ କ'ଣ ହେଇପାରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇଆ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ମଝିରେ ରହିଲେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଥିବ। ଆ ଭିତରେ ଦେଇକରି ମୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ, ଧ୍ୟାନ ଠିକ ରଖିବା, ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଠିକ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ହବା, ନିଜର ଲୋଭ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବା, ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀଟା ମାର୍ଜିତ ହବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବା। ଏଇ ଯୋଉ ପରିପୂରକ ଜିନିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏଇଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେବଦତ୍ତ ଭାଇ ଆର ଗୋଟେ ସଂରଚନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବେଶରେ ଏତେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ବି ଦଉଛନ୍ତି। ତ କାମରେ ବି ଖୁସି ଆସୁଛି, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାଧନା ବି ଠିକ ଠିକ ହଉଥିବାରୁ ଖୁସିଟା ରହୁଛି। ଏ ଖୁସି ଯୋଗୁଁ ବୋଧ ହୁଏ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେହି ଖାଲି ନାହାନ୍ତି। ମାମିନା ମା ନିଜେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ୟାର୍ନିଂ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ। ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ସମୟ କାଢିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଗୋଟେ ମନ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଯୋଉ ସହଯୋଗିତାର ଭାବ, ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକଟି ହେଇଛି, ନାଟକ ଭିତରେ
ଆମର ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ମାନି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ କୁହା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ନାଟକର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ। ଆକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଖାପଛଡ଼ା ହେଇଯାଉ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲିବୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାହୁଁନା ଚାଲିବା। ଠିକ ଅଛି, ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଗକୁ କିପରି ହବ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପାଢୀ ଭାଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଢୀ ଭାଇ ହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ରହିଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରହିଲା କଥା, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ହେଲା ଆଉ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଉତ୍ସାହଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଜୟ ଗୁରୁ।